बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप के हवाले। ऐसे 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, सदा 100 परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले, वरदान व अधिकार पाने वाले, योगी भव, पवित्र भव, जो सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले। कितना अच्छा महावाक्य है। बाप तरफ आकर्षित करने वाले, कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले और माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले। कैसे रिटर्न देंगे? बाप की पढ़ाई का रिटर्न, बाप के प्यार का रिटर्न, बाप से जो प्राप्तियां आई हैं उसका रिटर्न कैसे देंगे? श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले। ऐसे रूहानी डायल्टी वाली श्रेष्ठ आत्मा को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अभी तो दादाजी ने जो सिखाया है कि भारत के नक्शे पर लाइट डालो, सभी बच्चे ये अभी ड्यूटी करें ताकि भारत में शांति हो जाए, भारत विश्व गुरु बने, भारत लाइट हाउस बने। और फिर भारत की जो लाइट है, जब बहुत लाइट भर जाएगी तो भारत की लाइट भी चारों ओर विश्व में फैलेगी और विश्व में शांति का झंडा लहराया जाएगा और बेहद के बच्चों की विजय होगी। 5 तत्वों पर विजय प्राप्त होगी। प्रियता स्वरूप बनेंगे, लाइट स्वरूप बनेंगे, आत्म स्वरूप से दादाजी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेंगे। पावर लेके फिर सारे भारत के नक्शे पर पावर डालना है। स्वपरिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ मतलब आत्मस्वरूप की अनुभूति कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। यहाँ दर्पण में क्या दिखता है? जो जैसा है वैसा दिखेगा। तो सामने आने से क्या होगा? उनको अपनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मस्वरूप के दर्शन होंगे और आप में बाप दिखाई देगा। तो जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप दिखाई दे, सदा बाप का परिचय देने वाले, बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र मतलब बाप का चित्र बना, अपना चित्र नहीं, अपने में बाप दिखाई दे। बाप और आप कंबाइंड रूप
जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप दिखाई दे। किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे, बनाने वाला बाप दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे। जब कोई भी वंडरफुल वस्तु को देखते हैं व वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं तो सबके मन से, मुख से यही आवाज़ निकलता है कि किसने बनाई है, यह परिवर्तन कैसे हुआ। सोचते हैं ना, कोई नई चीज़ देखते हैं तो ये किसने बनाई है, ये परिवर्तन कैसे हो गया, किस द्वारा हुआ। यह तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। लेकिन सेवा क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो, तो बैलेंस रखना है, सभी को बैलेंस रख के और कमाल करके दिखाना है। डबल लाइट रहना है, फरिश्ता स्वरूप में धारण करना है, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करनी है। और भारत के नक्शे पर जब भी बुद्धि में आ जाए, चलते फिरते याद करते, बाप की याद में रह के भारत के नक्शे पर परम लाइट डालनी है, परम प्रकाश डालना है। उससे भारत के अंदर शांति हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सब भारत की आत्माएं शांत हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और फरिश्ता स्वरूप धारण करना है सभी बेहद के बच्चों को, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరమ మహాశాంతి బేహద్దు పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానానికి, పాలనకు, ప్రేమకు రిటర్న్గా మనం విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం స్వపరివర్తనతోటి చెయ్యాలి అనే సందేశాన్ని మా హిందీ వీడియోలో చెప్పారు. ఆ హిందీ వీడియోలో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సదా మిమ్మల్ని మీరు డబల్ లైట్ అనగా సర్వ బంధనాల ముక్తులు అయ్యి తేలిగ్గా ఉన్నాము అని భావిస్తూ ఉన్నారా? తేలికదనము, దానికి గుర్తు ఏంటి? మేము చాలా తేలిగ్గా ఉన్నాం, సర్వబంధన ముక్తులుగా ఉన్నాము అందానికి తేలికే గుర్తు ఏంటి అంటే సదా వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళటం. హల్కాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎగిరిపోతూ ఉంటారు. బరువు భారము కలిగినటువంటి వాళ్ళు కిందకు లాగబడుతూ ఉంటారు. సదా స్వయంను బాపుకు సమర్పణ చేసి ఆయనకి అప్పగించేస్తూ ఉంటే సదా మీరు తేలిగ్గా ఉంటారు. మీ యొక్క సమస్యలు, బాధ్యతలు అన్నీ కూడా బాపుకి ఇచ్చేసేయండి. మీ భోజనం మొత్తం బాపుకి ఇచ్చేసేయండి. దీనితోటి మీరు చాలా హల్కాగా అయిపోతారు. బుద్ధితోటి సమర్పణ కండి. ఒకవేళ బుద్ధితోటి సమర్పణ అయితే ఏ విషయము కూడా మీ బుద్ధిలోకి రాదు, బుద్ధి కిందకి లాగబడదు. బస్ అందుకనే అన్నీ కూడా బాపువే, భగవంతునికే అప్పచెప్పండి. తండ్రి అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు. తండ్రికి అన్నీ అప్పగిస్తే స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కూడా చేయగలుగుతారు. సదా స్వపరివర్తన ద్వారా సర్వుల యొక్క పరివర్తన చేసేవాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వరదానము, అధికారం పొందిన వాళ్ళు మీరు. ఏంటది? యోగి భవ, పవిత్ర భవ అనే వరదానం మీరు పొందే ఉన్నారు. సదా మీ జీవితంలో ఈ యొక్క విషయాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి, అనుభవం చేయిస్తూ ఉండండి. సదా ప్యూరిటీ యొక్క పర్సనాలిటీ ద్వారా అన్ని ఆత్మలకు బాపు వైపుకు ఆత్మలను ఆకర్షింపచేయండి. అవినాశి ఆక్యుపేషన్ అనగా అవినాశి వృత్తి
యొక్క నశలో మీరు ఉండండి. ఏంటి అవినాశి వృత్తి? అందరికీ కూడా బాపు యొక్క పరిచయం ఇవ్వటం, మీ యొక్క ప్యూరిటీ పర్సనాలిటీ ద్వారా అన్ని ఆత్మలను బాపు వైపుకు ఆకర్షింపచేయటం. ఇదే మీ యొక్క వృత్తి. మీ వృత్తి యొక్క నశలో మీరు సదా ఉండండి. మాతాపితల యొక్క శ్రేష్ట పాలనకు రిటర్న్గా మీరు పరివర్తన అయ్యి చూపించండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎంత మంచి మహావాక్యము. బాపు వైపుకు ఆకర్షితం చేయటము, అవినాశి ఆక్యుపేషన్ యొక్క నశలో ఉండటము, మాతాపితల యొక్క శ్రేష్ట పాలనకు రిటర్న్ ఇవ్వటం అంటే మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకొని పరివర్తన అయ్యి చూపించటం. ఎలాంటి రిటర్న్ ఇస్తూ ఉన్నారు? దేనికి ఇవ్వాలి అంటే, బాపు మనకి ఇంత బేహద్దు అవ్యక్తమైనటువంటి విద్యను చదివించారు. బాపు ప్రేమ సాగరుడై ప్రేమను పంచారు. బాపు నుండి ఏవైతే ప్రాప్తులు లభించినాయో వీటన్నిటికీ కూడా మనం రిటర్న్ ఇవ్వాలి. రిటర్న్ ఇవ్వటము అంటే టర్న్ అయి చూపించటం. టర్న్ అంటే ఏంటి? మారి చూపించటం. ఎలా మారాలి, ఎలా ఇస్తాము అని అనుకోకండి. ఇంత శ్రేష్టమైనటువంటి పాలనకు మనం రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిందే. ఆత్మిక అథారిటీ గలటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలం మనం. మరి ఇంత గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే దాదాజీ ఏదైతే నేర్పారో, భారతదేశం మ్యాపుని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశం మ్యాపులో భారతదేశం లోపల లైట్ను, పరం లైట్ను నింపండి అన్నారు. పిల్లలందరూ ఈ డ్యూటీ ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారా? భారతదేశం దీనితోటే శాంతిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశం కూడా విశ్వ గురువుగా అవుతుంది. భారతదేశం లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. ఏదైతే భారతదేశం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి, ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశము చాలా చోట్లకు విశ్వాంతరాలలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. చాలా చాలా లైట్ నింపండి. అందుకని భారత్ లైట్ హౌస్ అయిపోతుంది. నలుమూలల విశ్వంలో వ్యాపిస్తుంది. విశ్వంలో శాంతి జెండాను ఎగరవేయండి. బేహద్దు పిల్లలకి విజయ జెండా ఇదే. పంచతత్వాల పైన విజయాన్ని పొందటం, పరిస్థా స్వరూపంగా అవటం, లైట్ స్వరూపంగా అవటం, ఆత్మస్వరూపంతో దాదాజీ నుండి మరి ప్రాప్తిని ఇంతవరకు పొందారు. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకోండి. పవర్ తీసుకొని మరలా భారతదేశం యొక్క చిత్రపటంని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశం మొత్తంలో కూడా పవర్ని వేస్తూ ఉండండి. స్వపరివర్తన ద్వారా ఇతరుల యొక్క పరివర్తన కూడా చేయాలి. అనుభవం చేయండి, చేయించండి, చేసుకోండి. వృత్తి, దృష్టి, కృతి, వాణిలో పరివర్తన అనేది తప్పకుండా వస్తుంది. ప్యూరిటీ యొక్క పర్సనాలిటీ, ఆత్మిక రాయల్టీ అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. ఇది మీ యొక్క అనుభవము పెరగటంతో రావటంతో ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. సదా బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు, బాపుని సాక్షాత్కారం చేసుకునేవాళ్ళు, ఆత్మిక దర్పణంలాగా అయ్యేవారు. ఇక్కడ దర్పణంలో, స్థూలమైన దర్పణంలో ఏం కనపడుతుంది? ఏ వస్తువు దాని ముందు ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా కనపడుతుంది. ఎదురుగా ఎవరొస్తే ఏదొస్తే అదే కనపడుతూ ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ అనుభవం చేసుకుంటే మీరే జ్ఞాన దర్పణంలాగా అవుతారు. మీ ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మస్వరూపం యొక్క దర్శనం అవుతుంది. మీ లోపల బాపు కనిపిస్తారు. చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూడగలుగుతారు. చిత్రము మరియు విచిత్రుడితోటి
అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందరిలో కూడా బాపు కనిపిస్తారు. సదా బాపు పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళే బాపుని సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు. మీరు ఆత్మిక దర్పణంలాగా అయిపోండి. బాపూజీ యొక్క చిత్రమే మీ యొక్క చిత్రంగా కావాలి. మీకు ఇక చిత్రం లేకుండా బాపే మీ చిత్రం అయిపోతారు. మీ లోపల తండ్రి కనిపిస్తారు. తండ్రి కనిపించటము అంటే బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అవ్వటం. ఏ చిత్రం ద్వారా అయితే చరిత్ర తోటి సర్వులు కూడా బాపుని కనిపింపచేస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు మీరు సదా బాపులాగా అయిపోతారు. మీ లోపల వండర్ఫుల్గా పరివర్తన కూడా వస్తూ ఉంటుంది. వండర్ఫుల్ పరివర్తన చూసినటువంటి వాళ్ళు నోటితోటి ఇదే అంటూ ఉంటారు. వీళ్ళని తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇంత గొప్పగా మారారు, వీళ్ళు ఎలా మారగలిగారు అనే ఆలోచనలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా కొత్త వస్తువుని చూసినప్పుడు అందరూ దాని గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఇది ఎలా మారిందండి, ఎట్లా మారిపోయిందండి అని. అదే విధంగా మీ యొక్క పరివర్తన ద్వారా అందరూ ఇదే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇదే అన్నిటికంటే గొప్ప పరివర్తన. గుడ్డి గవ్వగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వజ్రంలాగా అయ్యారు. అందరి యొక్క మనసులో కూడా సదా ఇదే స్మృతి అనేది ఉండాలి. సేవా క్షేత్రంలో మీరు ఏదైతే పాల్గొని ఉన్నారో, పరువులు తీస్తూ ఉన్నారో, దీనిలో కూడా బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి. సేవ, స్మృతి రెండు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే బాపు యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ లభిస్తాయి. అప్పుడు అద్భుతం చేసి చూపించగలుగుతూ ఉంటారు. డబల్ లైట్గా మీరు ఉండండి. ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఫరిష్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. భారతదేశం పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. నడుస్తూ తిరుగుతూ ఇదే స్మృతి ఉండండి. బాపుని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. భారతదేశం లైట్ హౌస్గా కావాలి అని పరం లైట్ను భారతదేశంలో ప్రసారం చేయండి. ప్రకాశము నలువైపులా కూడా ఉన్న అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశం లోపల శాంతి, పరం శాంతి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు భారతదేశం విశ్వ గురువుగా అవుతూ ఉంటుంది. అందరూ భారతదేశంలోని ఆత్మలు అందరూ కూడా పరం సుఖం, పరం శాంతి, పరం ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇక కల క్లేశాలన్నీ ఖతమైపోతాయి. ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. అందరూ కూడా బేహద్దు పిల్లలే కదా, బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందేటువంటి ఆత్మలు మీరు అని అంటున్నారు. మా బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు ఈ తెలుగు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు పురుషార్థానికి ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాయి. మరి ఈరోజు చేయాల్సినటువంటి ధారణ పురుషార్థం యొక్క పాయింట్స్, ధారణ పాయింట్స్, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు రోజు అప్లోడ్ చేసే కొత్త కొత్త వీడియోలు మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. అప్పుడు మీరు బాపు చెప్పేటువంటి అద్భుత జ్ఞానం, మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలు పొంది మీరు ముందుకు వెళ్తూ విశ్వ సేవాదారిగా, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలుగా కాగలరు. అచ్చా, పరమశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.